जय जगन्नाथ पिलामाने आम चैनल को स्वागत। आज आम दशम श्रेणी ओडिया विषय रे चैप्टर 9 जन्मभूमिर समस्त प्रश्नोत्तर आलोचना करिबा। एही भिडियोटी परीक्षा दृष्टि अत्यंत गुरुत्वपूर्ण, तेणु भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु, निश्चय देखंतु। चलंतु आरंभ करिबा। तो प्रथम प्रश्न देइछि, आयु सूर्य यार ठीक व्यासवाक्यटी चिन्हाओ। तो आयु सूर्यर ठीक व्यासवाक्यटी होची आयु रूपक सूर्य, जहाँ ऑप्शन खरे देइछि। धर्मांतर यार विग्रह वाक्य कौन? अन्य धर्म, ऑप्शन ग अन्य धर्म। पुनर्जन्म शब्द पाई निम्नलिखित संधि सठिक संधिटी बाछ। पुनर्जुक्त जन्म। शुष्क शब्दटी किपरि गठित होइछि? शुष्जुक्त त। तो प्रथमे किछि ग्रामर विषय रही, तो ठीक से देखी नेबा पिला माने। निम्नोक्त शब्द गुड़िक मध्यरु शुद्ध शब्दटी बाछ। शुद्ध शब्दटी होची स रे तालबेशरे आकार, र रे दीर्घईकार व्यवहार एवं द्वितीय र रे हर्षईकार एवं क। तो ऑप्शन ग अछि ठीक आंसर। ग्राम मध्य एक परिवारत्वर परंपरा स्वरूप निम्नलिखित मध्य जो उक्तिटी ग्रहणीय ताहा लेख। तो ग्राम रे जाति वर्ण निर्विशेष भाई भौणी कका खुड़ी आदि भाव में संपर्क रखिबा आवश्यक बा रही थाए। ऑप्शन ग। निम्नोक्त प्रदर शब्द गुड़िकर विपरीत बोधक शब्द गुड़िक लिखि नेबा। विशाल क्षुद्र, अस्वीकार स्वीकार, प्रशंसा निंदा, स्मरण विस्मरण, अवांछित वांछित, मधुर तिक्त। निम्नलिखित शब्दगुड़िक उपयुक्त वाक्य रे प्रयोग कर। वाक्य गठन देइछि अभिजात। अभिजात घरर पिलामाने मान मर्यादा सहित चलती। प्रत्यय से जेमिति मिछुआ पिला ता कथारे मोर सामान्य प्रत्यय नाही। सिक्त शिशिर सिक्त सकाळे देह को थराई दिए। प्रवंचन बुद्धिमान व्यक्ति कौनसी समय रे प्रवंचनार शिकार हुए नाही। अकर्मा अकर्मा माने भूमि को निंदा करिथांती। शीर्ण खाद्य बिना देह शीर्ण हो जाए। क्वेश्चन नंबर 9, पादरे दली देबा, पार कराइबा, कंट कराइबा एही रूढ़ी वाक्य रे व्यवहार करिबा। पादरे दली देबा। समस्तंक परामर्श पादरे दली दे से निज इच्छानुसारे काम करी जाउछंती। पार हेबा प्रभुंकर करुणा हेले आमे भवसागर रु पार होई पारिबा। कंट करिबा से शनिवार दिन सहर रु फेरिबे बोली कंट करिछंती। क्वेश्चन नंबर 10, श्रम को जे जीवन धारणर पंथा बोली ग्रहण करती ताको कहा जाए श्रमजीवी। सेही परी शेष रे जीवी लगे आहुरी 5टी शब्द लिखिब। कृषि को जे जीवन धारणर पंथा बोली ग्रहण करिथांती तांको कृषिजीवी कहा जाए। मत्स्य को जे जीवन धारणर पंथा बोली ग्रहण करिथांती तांको आमे मत्स्यजीवी कहू। बुद्धि को जे जीवन धारणर पंथा बोली ग्रहण करिथांती तांको आमे बुद्धिजीवी कहू। भिक्षा को जे जीवन धारणर पंथा बोली ग्रहण करा जाए ताको आमे भिक्षाजीवी कहि थाउ। कर्म को जे जीवन धारणर पंथा बोली ग्रहण करिथाए ताको आमे कर्मजीवी बोली कहि थाउ। तो क्वेश्चन नंबर 11, बाम पाखरे थिबा शब्द सह डाहाण पाखरे थिबा उपयुक्त शब्द को जोड़ी वाक्य रे प्रयोग करिबा। शस्य श्यामल स्तुतिकृत। तो शस्य श्यामल कौन? शस्य श्यामल 11 नंबर। शस्य श्यामल धरणी। स्तुतिकृत मेघ। तो स्तुतिकृत मेघ। स्वर्ण शीर्ण धान्य। जुक्तिवादी जीव। तो शस्य श्यामल धरणी। पल्ली अंचल रे शस्य श्यामल धरणी
दृश्य समस्तଙ୍କ मनକୁ विमोहित करे। शून्य शीर्ष धान्य शीत ऋतुरे कृषिक्षेत्र व्यापी स्वर्ण शीर्ष धान्य देखि कृषकर मन आनंदरे विभोर होई उठे। ଯୁକ୍ତିବାଦୀ ଜୀବ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତି କଥାରେ ଯୁକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପେକ୍ଷ କରି ଯୁକ୍ତିବାଦୀ ଜୀବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅଭ୍ରକଂସ ପ୍ରାସାଦ ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ନଗରୀରେ ଅଭ୍ରକଂସ ପ୍ରାସାଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଦୋଳାୟମାନ ପଦପଲ୍ଲବ ରଜର ଦୋଳିରେ ଦୋଳି ଖେଳିଥିବା ବାଳିକାମାନଙ୍କର ଦୋଳାୟମାନ ପଦପଲ୍ଲବ ଦର୍ଶକଙ୍କର ମନକୁ ଆମୋଦିତ କରିଥାଏ। ଅହୈତୁକ ବ୍ୟଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବୃଦ୍ଧ ପିତା ସେମାନଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅହୈତୁକ ବ୍ୟଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ଥିଲା କିଛି ବ୍ୟାକରଣ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର। ଏବେ ଆମେ ପାଠ୍ୟର କିଛି କ୍ଷୁଦ୍ରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଲେଖକ ଜନ୍ମଭୂମି ଓ ପଲ୍ଲୀକୁ ନିଜର ମାଆ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଲେଖକ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜନ୍ମଭୂମି ପଲ୍ଲୀକୁ ନିଜର ମାଆ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କାରଣ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ହେବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ସେ ପଲ୍ଲୀ ଭୂମିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାଏ ଏବଂ ତାରି କୋଳରେ ହିଁ ସେ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରୂପ ରସ ଗନ୍ଧ ସ୍ପର୍ଶର ପ୍ରଥମ ପରିଚୟ ଏବଂ ତାହାର ବକ୍ଷର ଫୁଲ ଫଳ ଶାକ ତଣ୍ଡୁଳ ଏବଂ ଶିଶୁ ପ୍ରାଣକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ପଲ୍ଲୀକୁ ନିଜର ମାଆ ବୋଲି ମନେ କରିଛନ୍ତି। ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଧାତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କହିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଲେଖକ ପଲ୍ଲୀ କୋଳରେ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ପଲ୍ଲୀ ଜନନୀ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଫୁଲ ଫଳ ଶାକ ତଣ୍ଡୁଳ ପ୍ରଦାନ କରି ଧାତ୍ରୀର ପରିଚର୍ଯ୍ୟା କରିଛି। ସେହିଭଳି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପରି ତା ମୁହଁରେ ଭାଷା ଫୁଟାଇ ତାକୁ ସଂସାରରେ ପରିଚିତ କରାଉଛି। ତେଣୁ ଲେଖକ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଧାତ୍ରୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି ଏହି ବାକ୍ୟାଂଶରେ ଏ ସମସ୍ତ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି? ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଜନ୍ମଭୂମିର ସଂଜ୍ଞା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ ପଦ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥରେ ବିଶାଳ ପୃଥିବୀ ଓ ବିଶାଳ ଏସିଆ ମହାଦେଶ ବିଶାଳ ଭାରତବର୍ଷ ଓ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଓ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମକୁ ସୂଚାଇଛନ୍ତି। ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହ ଲେଖକଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ କିପରି ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବୟସ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ୁଛି ଲେଖକଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ସମ୍ବନ୍ଧ ଦିନକୁ ଦିନ କ୍ଷୀଣ ହୋଇ ଶେଷରେ ଲୀନ ହେବାକୁ ବସିଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ଲେଖକ କିପରି ଭାସି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି? ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ଲେଖକ ନିଃସହାୟରେ ଶୁଷ୍କ ତୃଣ ପରି ଭାସି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଜନ୍ମଭୂମିରେ କେଉଁ ରୂପ ଲେଖକଙ୍କୁ ଆଖି ଆଗରେ ଭାସି ଆସୁଛି? ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଜନ୍ମଭୂମି ଶାଳ ଅରଣ୍ୟରେ ସୁଶୋଭିତ ଏକ ଛୋଟ ଗ୍ରାମ ଓ ତାଙ୍କର ସେହି ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନୈତିକ ସାହସ ନଥିଲେ ବି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମିର ରାଶି ସାତତରୁ ମଧ୍ୟରେ ନଦୀ ପରିବେଷ୍ଟିତ ଭଞ୍ଜ କୀର୍ତ୍ତିର କମନୀୟ ରୂପଶୋଭା ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଭାସି ଯାଉଛି। ଧର୍ମାନ୍ତର ପରେ ଲୋକର କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ? ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମାନ୍ତର ଗ୍ରହଣ ପରେ ଲୋକଟି ସେହି ଧର୍ମ ପାଖରେ ନିଜର ସମସ୍ତ ମାନବିକତାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ନିଜର ନାମ ପଦବୀ ଭାଷା ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ବେଶଭୂଷା ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଦଳାଇ ଦେବା ସହିତ ପରିଶେଷରେ ସ୍ୱୀୟ ଜାତୀୟତା ମଧ୍ୟ ବା ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଦିଏ ବୋଲିକି ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି। ପଲ୍ଲୀରେ ଏକ ପରିବାରର ଗଢ଼ିବା ଉଠିବାର କି ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି? ବହୁ ବାଦବିବାଦ ଓ ସମ୍ବାଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ପଲ୍ଲୀର ନରନାରୀମାନେ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କେହି କାହାର ଭଉଣୀ କେହି କକା କେହି ଖୁଡ଼ୀ ଇତ୍ୟାଦି ଭାବରେ ପରିଚିତ କହିଥାନ୍ତି। ଏଥିରୁ ପଲ୍ଲୀରେ ଏକ ପରିବାର ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ବୋଲିକି ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। ସାର୍ ମାଉସୀ ଲେଖକଙ୍କୁ ଆଗେ କ'ଣ ପଚାରୁଥିଲେ? ସାର୍
ମାଉସୀ ଘର ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିଲା ଏବଂ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସାର୍ ମାଉସୀ ପଚାରିଲେ, କେବେ ଆସିଲୁ ବାପା? ଯାହା ଲେଖକଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ନେହବଳା ସମ୍ବୋଧ ପରି ଲାଗିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମାଉସୀ ସାର୍ଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲେ। ସାର୍ ମାଉସୀର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାରେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି? ଆଗେ ସାର୍ ମାଉସୀ ଲେଖକଙ୍କୁ କେବେ ଆସିଲୁ ବାପା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲା। ସେହି ସମ୍ବୋଧନ ଥିଲା ସାର୍ ଏବଂ ମାଉସୀ ହୃଦୟର ସ୍ନେହ, ମମତା ଏବଂ ଆପଣାର ଭାବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେପରି ସମ୍ବୋଧନ ନକରି ଲେଖକକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ କେବେ ଆସିଲୁ ରେ ବାବୁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜର ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଓ ଯେତେବେଳେ ପୁନର୍ବାର ଫେରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବାପା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବାବୁର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଓ ବିସ୍ମୟସୂଚକ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇ କି ପ୍ରକାର ଲୋକ ଥିଲେ? ତ ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇ ଆଜୀବନ ଅକର୍ମା ବା ଅବିବାହିତ ଲୋକ ଥିଲେ। ଗାଁ ମଝିରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର କୁଟୀର। ସେହି କୁଟୀର ମଧ୍ୟରେ ରହି ସେ ସଂସାର ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ ଘୋଷଣା କରେ ଏବଂ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ଚଉତିଶା ଶୁଣାଇବାର ତା ମନରେ ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ ରହିଥିଲା। ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇ ଲେଖକଙ୍କୁ କୁଟୀରରେ ବସାଇ କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇଥିଲେ? ତ ଆଗକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଅକର୍ମା ଗୋବିନ୍ଦା ଭାଇ ଲେଖକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ କୁଟୀରକୁ ପାଛୋଟେଇ ନେଇ ଆନ୍ତରିକତା ସହିତ ମନବୋଧ ଚଉତିଶା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଗ୍ରାମଟି ଯାକ ନବାଗତ ଅତିଥିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲାଣି। ଏଠାରେ କେଉଁ ନବାଗତ ଅତିଥି କଥା ଲେଖକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ବା କହୁଛନ୍ତି? ଦୀର୍ଘ ଦିନ ସହରରେ ରହିଲା ପରେ ଲେଖକ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାମକୁ ଫେରି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲେ ନିହାତି ଅପରିଚିତ, ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଦେଖିନଥିଲେ କି ଜାଣିନଥିଲେ କି ଏହା କାହାର ସନ୍ତାନ, ସେହି ଅପରିଚିତ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଲେଖକ ନବାଗତ ଅତିଥି ବୋଲିକି କହିଛନ୍ତି। 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଗ୍ରାମର ଶିଶୁ ସମାବେଶ ଉପରେ ଲେଖକ କି ଅଭିମତ ଦେଇଛନ୍ତି? ଗ୍ରାମର ଶିଶୁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଭିମତ ଦେଇ ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମର ଯେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ କେବଳ ଶୀର୍ଣ୍ଣ, ମଳିନ, ଉଲଗ୍ନ, କୃଶଦର ଓ ଲମ୍ବୋଦର ଅବାଞ୍ଛିତ ଅବହେଳିତ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସମାବେଶ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ଶିଶୁମାନେ ଲେଖକଙ୍କୁ ଏବେ ଦେଖିଲେ କିପରି ବ୍ୟବହାର ଦେଇଥାନ୍ତି? ଲେଖକ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାମରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ଗ୍ରାମର ଶିଶୁମାନେ କେହି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲେ କିମ୍ବା ଚିହ୍ନି ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ। ଫଳରେ ଏହି ଶିଶୁମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଯେପରିକି ଆଫ୍ରିକାରୁ ଆସିଥିବା ନୂଆ ଜେବ୍ରା ବା ଜିରାଫକୁ ଚାହିଁ ରହନ୍ତି, ସେହିଭଳି ଲେଖକଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହୁଥିଲେ ଏହି ପିଲାମାନେ। ଗ୍ରାମର ସାଧାରଣ ଯୁବକମାନେ କିପରି ସମୟ ବିତାନ୍ତି? ଗ୍ରାମର ସାଧାରଣ ଯୁବକ ବା ଶିକ୍ଷିତ କିମ୍ବା ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତ ସାଧାରଣ ଯୁବକମାନେ କୌଣସି ଚାକିରି ନ ପାଇ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରଧାନତଃ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ସମୟ ବିତାନ୍ତି। ତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଆଦର୍ଶ ବା ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ରାଜନୀତି ବୋଇଲେ ସେମାନେ କେବଳ ବୁଝିଥାନ୍ତି ବିପ୍ଳବ, ଦଙ୍ଗା, ହଣାକଟା। ରାଜନୀତି ଏକ ଠିକ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା ନୁହେଁ। ଏହା ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଜୁଟେ ଦେଶ କିପରି ଗଠନ କରାଯିବ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଜୁଟେ ନାହିଁ। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଯୁବକମାନଙ୍କ ସହିତ ପଲ୍ଲୀର ପ୍ରକୃତି ଶୋଭା ଉପଭୋଗ କରି ଲେଖକ ପକ୍ଷରେ କାହିଁକି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ? ଗ୍ରାମର ଶିକ୍ଷିତ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଚାକିରି ନ ପାଇବାରୁ ପଲ୍ଲୀ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ବେକାର ହେତୁ ସେମାନେ ବିବିଧ ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଗୋଟିଏ ଆକର୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ସେମାନେ ପୁଷ୍ପିତ ପଳାଶ ବନରେ ଯେପରି ବିଦ୍ରୋହର ବହ୍ନି ବା ସ୍ଥଳପଦ୍ମରେ ଆହାବର ରକ୍ତ ଏବଂ ଅନନ୍ତ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ାର ଅନାଗତ ଯୁଗର ରକ୍ତ କେତନ ଦେଖନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପଲ୍ଲୀର ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭା ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଲେଖକ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକେ ପଲ୍ଲୀର କର୍ମ ଯୋଜନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନ କରିପାରିବାର କାରଣ କ'ଣ? ତ
ତ ପଲ୍ଲୀର କୋଳରେ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଝାଞ୍ଜିରେ ଏବଂ ବର୍ଷା ଝଡ଼ରେ ବା ହେମନ୍ତ ଶୀତରେ ଯେଉଁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମଯୋଜନ ରହିଛି, ସେହି କର୍ମଯୋଜନ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷିତମାନଙ୍କୁ ଭୌତିକ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ନଥିଲେ, ସେମାନେ ନୈତିକ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଥାଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଝାଞ୍ଜି ବା ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଏବଂ ହେମନ୍ତ ଶୀତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନୈତିକ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଥାଏ, କାରଣ ସେମାନେ ଅଭିଜାତ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇ ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନ ତଥା କର୍ମରୁ ସେମାନେ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ପଲ୍ଲୀର କର୍ମ ଯୋଜନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କେଉଁ ପର୍ବରେ ଦୋଳି ଖେଳର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଛି? ପଲ୍ଲୀ ଭୂଇଁରେ ରଜ ପର୍ବରେ ଦୋଳି ଖେଳର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଥାଏ। ରଜର ଶେଷ ହେବା ପରେ ନିଷ୍ଠୁର ବାସ୍ତବତା ଆସିପଡ଼େ। ଏହା ଲେଖକ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ରଜ ପର୍ବ ତ ଖୁସି ସହିତ ଅତିବାହିତ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ରଜ ପର୍ବର ଶେଷ ହେବା ପରେ ନିଷ୍ଠୁର ବାତାବତ ଆସିପଡ଼େ। ଏକଥା ଲେଖକ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ରଜ ପର୍ବ ପରେ କଠିନ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷିତମାନେ କାୟକ୍ଲେଶ ବା ଆଭିଜାତ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଏବଂ କାହିଁକି? ଶିକ୍ଷିତମାନେ କାୟକ୍ଲେଶ ଅପେକ୍ଷା ଆଭିଜାତ୍ୟକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, କାରଣ କାୟକ୍ଲେଶ ସ୍ୱୀକାର ନ କରିବା ହିଁ ଆଭିଜାତ୍ୟର ଚିହ୍ନ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମକୁ ସମ୍ମାନଜନକ ଭାବରେ ବିବେଚନା ନ କରି କେବଳ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ପରିଚିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆଭିଜାତ୍ୟକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। କିଭଳି ଲୋକ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ବୀର ବୋଲି ପରିଚିତ ହୁଏ? ସମ୍ପ୍ରତି ସମାଜରେ ଧନୋପାର୍ଜନର ନିମନ୍ତେ ଆଇନର ବାଧା ନାହିଁ, ଧର୍ମ ବା ସମାଜର ନିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତ ନୀତି ଏବଂ ନିଷ୍ଠତାକୁ ପଦଦଳିତ କରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଶ୍ୱାସରେ ଧାଇଁ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ଯେତେ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିପାରେ, ସେ ସମାଜରେ ସେତିକି ଆଦର ପାଏ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହେବ, ସହ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ବୀର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତ ଦୁନିଆରେ ଯାହା ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ତାହାର କୌଣସି ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଗ୍ରାମର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କି ପ୍ରକାର ଧାରଣା ପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? ଗ୍ରାମର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଶା ଭରସାରେ ସ୍ଥଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଗ୍ରାମ ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ ଗ୍ରାମଭୂମି ମଣ୍ଡନ କରିଥାନ୍ତି। ଗ୍ରାମରେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ସାରା କଳ୍ପନା ବା ଜଳ୍ପନା ଚାଲି ରହିଥାଏ। ଶିକ୍ଷିତମାନଙ୍କର ଗ୍ରାମ ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଯିବା ସହ କେଉଁ ପୌରାଣିକ କଥାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ତ ଶିକ୍ଷିତମାନେ ଯେପରି ଗ୍ରାମ ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେହିଭଳି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋପପୁରକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ମଥୁରାକୁ, ତାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମହାଭାରତର କର୍ଣ୍ଣଧାର ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ କାହିଁକି? ମହାଭାରତର ମହାସମରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସମୁଚିତ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଇଙ୍ଗିତରେ ହିଁ ଭୀଷ୍ମ, ଦ୍ରୋଣ ପ୍ରଭୃତି ମହାରଥୀମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅବସାନ ହେବା ସହ ସଂସାରର ଅଧର୍ମ ବିନାଶ ତଥା ଧର୍ମର ଜୟ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମହାଭାରତର କର୍ଣ୍ଣଧାର ବୋଲିକି କୁହାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଂଶର ଶେଷ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣର ବଂଶଧରର ପରିଶେଷରେ ପ୍ରଭାତ ତୀର୍ଥର ଏରକାର ବନରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ହଣାହଣି ହୋଇ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାଟି ଘଟିବାର କାରଣ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ କୌରବ ଭ୍ରାତା ସହ୍ୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ। ଏ ଘଟଣାକୁ ସହ୍ୟ କରି ନ ପାରିଥିଲେ ଗାନ୍ଧାରୀ, ଏବଂ ଗାନ୍ଧାରୀ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ, ଯେପରି ମୋର ବଂଶ ନିପାତ ହୋଇଯାଇଛି ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ହୋଇ, ସେହିଭଳି ତୋର ମଧ୍ୟ ବଂଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଏହିପରି ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ଅଭିଶାପ ମିଳିଥିଲା, ତ ଏହିପରି ଘଟଣାରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଏରକାର ବନରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ଯାଦବ ବଂଶ ମଧ୍ୟରେ ହଣାକଟା ହୋଇ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଭଲ ବିଶ୍ୱାସୀ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ? ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ମହାନୁଭବତାରୁ ଅଧିକକୁ ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରିପାରେ, ନିଜ ଗ୍ରାମଠାରୁ
विश्व पर्यंत पहुँची पारि थाए सेमाने ही भल विश्ववासी बोली विवेचित होती। तेणु जी भल पल्लीवासी भल ओडिशावासी भल भारतवासी से व्यक्ति ही दिने भल विश्ववासी हो पारिबो। सो सप्रसंग सरलार्थ विषय आलोचना करिबा। समय स्रोतरे निसहाय शुष्क तृण परि मु भासी चली। तो जिते बेले भी आम सरलार्थ लिखा प्रथम दुईटी पद लेखिकी आम डट डट चिन्ह देकी शेष दुईटी पद को लिखिदेवा समय स्रोतरे डट 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 भासी चली। तो एठारे आम किसी कवि परिचय विषय लिखा। तो आलोच्य प्रबंधटी डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राही प्रणीत जन्मभूमि प्रबंधरु संगृहीत। एठारे प्राबंधिक जन्मभूमि सहित तांकर संपर्क दिन को दिन किपरि क्षण हेबाकु लागिछि एवं निजर असहाय प्रकाश करिसंती सही विषय वर्णना करिसंती। माता बा धात्री शिक्षयित्री स्वरूपिणी पल्ली जीवन ही लेखकों को लालन पालन करिथिला। तार वक्षर फूल फल शाक तंदूल लेखकों को शिशु प्राण को परिपुष्ट करने सह तांकु देइथिले। रूपरस ढाली संस्पर्शर प्रथम परिचय। किंतु शिक्षा जेतेबेले समाप्ति परे कर्तव्यर आह्वान रे से पल्ली जीवन को परिहार करिसंती एवं सहराभिमुखी होइसंती। जेतेबेले से शिक्षित हो जाइसंती गाँ को छाड़ी सहर को जीवा पई जाइसंती। फल बयस वृद्धि संगे संगे पल्ली जीवन सह तांकर संपर्क घनिष्ठता कमी कमी आसुछि ओ दिन को क्षय हेबाकु लागुछि। एई पल्ली कोलरू फेरी जीवा पाई आग्रह थिले मध्य से हराई बसिचंती तांकर नैतिक साहस को। कारण समय स्रोतरे से निजको शुष्क तृण परि विवेचना करिसंती। शुष्क तृणटीए जेपरि स्रोत मुखरे असहाय भावरे पड़ी भासी जाए तार निज उपरे न थाए नियंत्रण सेहीपरि प्राबंधिक समय स्रोतरे असहाय अवस्था भासी चली जाइचंती सहर को। जन्मभूमि को फेरी न पारिबार मानसिक ग्लानि रे जर्जरित होई से निजको एकांत असहाय मन करिसंती। 40 नंबर प्रश्न। इहा मध्य तांकर कृतकर्मर परिणाम। यही सेंटेंस छोट थिबा पई आमे टिके शॉर्ट लिखिबा। इहा मध्य डट 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 परिमाण प्रदत्त गद्यांशटी प्राबंधिक डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राही रचित जन्मभूमि प्रबंधरु आनीत। एठारे प्राबंधिक श्रीकृष्ण को किपरि तांको कृतकर्मर विषयमय परिणत भोग करने को पड़ता ताहा वर्णना करिसंती। जेतेबेले गोपपुर थिला श्रीकृष्णंकर जन्मभूमि से तीन दिन कंट करी मथुरा को गले किंतु से आओ गोपपुर को न फेरी मथुरा रे ही दीर्घ पथ अतिक्रम करी द्वारिकापुरी निर्माण करथिले एवं विपुल संपद और अष्टपाट वंशी और अगणित पुत्र कन्या अधिकारी होई महाभारतर महासमर रे महानायक हो गले। पल्ली जननी प्रति यही विश्वासघातकतार परिणाम स्वरूप तांकर सेही सकल विभव राज्य अवरकंक्ष प्रासाद समुद्र गर्भरे लीन होईगला। वंशधर माने एरकार बनरे हणाहणी होई ध्वंस हेले एवं परिशेष असहाय अवस्था से लतिका दलरे विश्राम जेतेबेले नेइछंती किंतु गोपरे गोचारण द्वारा चर्म पादुका परि कठन होइथिबा तांको पदद्वय द्वारकार राजभोगरे रक्ताक्त होई पड़िथिबारु ताहा व्याध मनरे हरिण कर्णर भ्रमण सृष्टि करिछि एवं कृतकर्मर फलस्वरूप से लाभ करथिले निर्बोध व्याधर सराघात एवं सुतरा जन्मभूमि प्रति विश्वासघातकतार विषमय परिणति समय भोग करने को पड़ता। आ से कहिचंती तांको शरीर सही अंश रे ही सर संधान होई पारिबो जेतेबेले से भीमंको पैत्र पुअर पुत्र जेतेबेले से सरचारण करथिले से सुखिला पत्र को गोड़े छुपाई देइथिले एवं सही अस्त्र तांको पाद पाखक जाइथिला ओ आघात करने को लागिथिला किंतु कृष्ण भगवान थिबा जोगु से अस्त्र तांको संधान करि पारि नथिला। सेतेबेले देवी आविर्भूत होइथिले एवं तांकर ओ भीमंको पैत्र को जे अस्त्र देइथिले से ही देवी अस्त्र मर्यादा हानि होइछि बोली जेतेबेले कहिबारु
तो भगवान तांकु वरदान देइथिले ओ कहिथिले मोर एही अंश दुर्बल होइजिब आउ एही अंश जोगु मोर देह त्यागर कारण हेबो बोली से कहिचंती। आउ देह त्याग समय जे शबरटी ताकु सरसंधान करथिला से थिला पूर्व जन्मर बाली जहाकु कि रामचंद्र रूप से सरसंधान करथिले। तो परवर्ती प्रश्न देखिबा 41 नंबर प्रश्न देखि नवा पिला माने। तो एमाने पुष्पित पलाश वन रे देखंती विद्रोहर बन्नी स्थल पद्म रे देखंती आहरण रक्त ओ आनत कृष्णचूड़ा रे देखंती अनागत जुगर रक्त केतन। सो लिखि नबा एमाने पुष्पित डट रक्त केतन उक्त गद्यांशटी डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राही रचित जन्मभूमि प्रबंधरु आनीत। एठारे ग्रामांचलर बेकार युवक गोष्ठी मानसिक संपर्क रे प्राबंधिक विषय आलोचना करिसंती एवं संप्रति पल्ली कोଳରେ ଯେଉଁ शिक्षित एवं अर्धशिक्षित युवगोष्ठी अछंती सेमाने चाकरी न पाइबारु जन्मभूमि को छाड़ी नाहांती। बेकार थिबारु सेमाने राजनीतिर आश्रय नहीं कहीं कांग्रेसी कहीं कम्युनिस्ट कहीं गणतंत्री तो कहीं सोशलिस्ट हो जाइछंती एवं राजनीतिक मतवाद अनुसार सेमानंकर मानसिक परिवर्तन हो जाइछि। तेणु सेमानंक संगे पल्ली प्रकृतिर शोभा उपभोग करिबारे किंबा साहित्य चर्चा करिबा संभव नुहे कारण सेमाने पल्ली कଳରେ पुष्पित पलाश वनरे एक रक्तिमारे देखंती विद्रोहर बन्नी। तो स्थलपद्मर शोभा सेमानंक दृष्टि युद्ध क्षेत्र रक्तर छिटा परी दृश्यमान हुए। एणु आनत कृष्णचूड़ार स्तबक सेमाने देखा पाती भविष्यतर सामाजिक विद्रोहर लाल झंडा। सो ये थिला किछि सरलार्थ पिला माने। एबे आमे दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्नोत्तर विषय आलोचना करिबा। तो 42 नंबर प्रश्न देछि पल्ली कळकु फेरी जिबार तांकर नैतिक साहस नाही बोली लेखक काहेकि कहिचंती। ए क्वेश्चन टी 2014 मसिया रे रिपीट हेतला बेले निजर जन्म माटी पल्ली को जीवा निमंते प्राबंधिक काहेकि असहाय प्रकाश करिचंती ताहा पठित प्रबंध रे आलोचना कर। तो जहाँ भी प्रश्न दो ये प्रश्न देले ये कहीं उत्तर आसीबो। ओडिया प्रबंध साहित्य सरणीर ओडिशार विशिष्ट ऐतिहासिक डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राही जड़े ख्यातसंपन्न प्राबंधिक तथा प्रवीण गवेषणक भावे से अनेक सम्मानर अधिकारी थिले और से मयूरभंज जिल्लार खिचिंग्र से सुसंतान विषय निर्वाचन रे चमत्कारिता एवं उच्चकोटीर भावादर्श तथा भाषार जादुकरी स्पर्श दे सृष्टि करिसंती। इतिहास और किंबदंती मो समयर ओडिशा प्रबंध मानस ये कालजयी सृष्टि संपद गुड़िक प्राबंधिक प्रबंध मानसरु संगृहित यही जन्मभूमि प्रबंध रे प्राबंधिक जन्मभूमि कल को फेरी आसबार जो नैतिक साहस तांको परी शिक्षित समाज रे किपरि हराई बसिछि सही विषय से आलोचना करिसंती। नैतिक साहसर अभाव तो छात्र जीवन पितामातांकर आशा भरोसार स्थल तथा ग्राम वृद्ध मानकर प्रशंसार पात्र होई पल्ली कोल मंडन करिथिबा सेही संतानटी शिक्षा जेतेबेले समाप्ति परे ग्रामर भूमि छाड़ी सहराभिमुखी हुए एवं दीर्घ काल सहर परिवेश रे अवस्थापन करी परे ए प्रकार पुनर्जन्म हो जाए और जीवनर उत्तर भागरे से पल्ली परिवेश चलित तापाई असंभव हो उठे कारण पल्ली रे एक परिवारर परंपरा तांको पाई स्थान न थाए किंबा कर्म योजना रे अंशग्रहण करिया पाई भौतिक शक्ति तांकर थिले मध्य साहस न थाए पुणी थरे फेरी आसीबा पाई पल्लीर एक परिवारत्व परंपरा और तहिरे प्राबंधिकों स्थान जाति धर्म वर्ण निर्विशेष रे पल्लीवासी मानक मध्य गढ़ी उठी था एक परिवार भावना मात्र जेतेबेले पल्ली छाड़ी दीर्घ काल सहर रे अवस्थापन करिसंती से शिक्षित संतान ठारू से भावना रज्जु क्रमश छिन्न हो जाइछि सरी सरी आसीछि तो गाँर सार माउसी डाकरे आसी परिवर्तन आसीछि एवं से स्नेह ममतारे बापा बोली संबोधन न करी सम्मान देई से कहिचंती बाबू बोली संबोधित करिचंती एवं एही समय गर्भरे सेमाने हरै बसिचंती गोविंद भाईर विश्वास आग्रह रे मनविध चौतीसा सुनाइबा पई से लेखकों को कुटीर को
ପାଛୋଟି ନିଏ ନାହିଁ। ଗ୍ରାମର ନବାଗତ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ ତ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ଲେଖକ। ପଲ୍ଲୀ ଭୂମି ତ୍ୟାଗ କରିବା ପରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ନବାଗତ ଅତିଥି ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ପଲ୍ଲୀ ଜନନୀର ସେହି ଅବାଞ୍ଛିତ ଅବହେଳିତ ଉଲଗ୍ନ ମଳିନ ଶିଶୁଗଣ ଲେଖକଙ୍କୁ ଯେପରି ସହରୀ ବେଶଭୂଷାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେପରି ଆସିଥିବା ଆଫ୍ରିକାରୁ ନବାଗତ ଜେବ୍ରା ବା ଜିରାଫ ଦେଖିଲା ପରି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏକ ପଶୁ ଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେହି ଚାହାଣୀ ନଥାଏ ଆତ୍ମୀୟତାର ସ୍ପର୍ଶ। ବେକାର ଯୁବ ସମାଜ। ଚାକିରି ନ ପାଇ ବେକାର ସାଜି ପଲ୍ଲୀଭୂମି ଛାଡ଼ି ନଥିବା ଶିକ୍ଷିତ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ରାଜନୀତିର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଦଳରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଗତି ସହ ତାଳ ଦେଇ ପଲ୍ଲୀରେ ସମୟାତିବାହିତ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କବି ମିଶି ପାରିନାହାନ୍ତି। ପଲ୍ଲୀର କର୍ମଯୋଜନାରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷିତ ଅଭିଜାତ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେତୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଝାଞ୍ଜିରେ, ବର୍ଷାର ଝଡ଼ରେ ବା ହେମନ୍ତର ଶୀତରେ ପଲ୍ଲୀର ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମଯୋଜନାର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ନୈତିକ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଗ୍ରାମରେ ବିବିଧ ପର୍ବପର୍ବାଣୀକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ଶ୍ରମ ବିମୁଖତା ତଥା ଅନ୍ୟାୟର ଅସଂଗ୍ରହ ବାସନା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଜନ୍ମଭୂମି ଖାଲି ମନରୁ ନୁହେଁ କର୍ମରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଜନ୍ମଭୂମିକୁ। ତେଣୁ ପଲ୍ଲୀ କୋଳକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ନୈତିକ ସାହସ ନଥିଲା ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମରେ ଦେଖାଦେଉଥିବା ଏକ ପରିବାରର ପରମ୍ପରା ସମ୍ପର୍କରେ ପଠିତ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଭିତ୍ତି କରି ବର୍ଣ୍ଣନା କର, କିମ୍ବା ଆତ୍ମୀୟତା ଥିଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଭ୍ୟତାରେ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧ ଆଧାର ଏହି ଉକ୍ତିଟି ଯଥାର୍ଥ ଆଲୋଚନା କର। ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ବାକ୍ମୟର ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜଣେ ପ୍ରତିଭାଦୀପ୍ତ ସାରସ୍ୱତ ସାରକ ଭାବେ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଆତ୍ମପରିଚିତ। ସେ ଏକାଧାରାରେ ଥିଲେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଐତିହାସିକ, ଦକ୍ଷ ଗବେଷକ ତଥା ସର୍ବଜନୀନ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ। ଇତିହାସ, ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ତଥା ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଆଧାର କରି ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଇତିହାସ ଓ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ପ୍ରବନ୍ଧ ମାନସ ତଥା ମୋ ସମୟର ଓଡ଼ିଶା ଏଭଳି କାଳଜୟୀ କୃତିରାଜିଗୁଡ଼ିକ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ମାନସରୁ ସଂଗୃହୀତ ଏହି ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ପଲ୍ଲୀର ଏକ ପରିବାରତ୍ୱର ପରମ୍ପରା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏକ ପରିବାରତ୍ୱର ପରମ୍ପରା କ'ଣ? ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ମତରେ ବହୁବାଦ ବିଂଶବାଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର ନରନାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ପରମ୍ପରା ଗଢ଼ି ଉଠିଥାଏ। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପରସ୍ପର ସେହି କାହାର ଭାଇ ତ କାହାର ଭଉଣୀ, କାହାର କକା ଖୁଡ଼ୀ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ ଏକ ମଧୁର ସମ୍ବନ୍ଧ। ତ ସମସ୍ତ ପରସ୍ପର ସ୍ନେହ ଏବଂ ମମତା ବିଶ୍ୱାସର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ସମସ୍ତ ଭଲମନ୍ଦରେ ସହଯୋଗୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ କାଳାତିପାତ କରନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ପଲ୍ଲୀରେ ଏକ ପରିବାରତ୍ୱର ପରମ୍ପରା ବୋଲିକି କହିଛନ୍ତି। ସାର୍ ମାଉସୀର ସ୍ନେହ। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଏକ ଛୋଟ ପିଣ୍ଡାରେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଏକ ପ୍ରସ୍ତର ମୂର୍ତ୍ତିଟି ପରି ବସି ରହିଥାଏ ସାର୍ ମାଉସୀ। ଆଗେ ସେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକକୁ ଦେଖି ପଚାରୁଥିଲେ, କେବେ ଆସିଲୁ ରେ ବାପା? କିନ୍ତୁ ସାର୍ ମାଉସୀ ଏହି ସମ୍ବୋଧନରେ ପୂରି ରହିଥିବା ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଆଗ୍ରହ ପଲ୍ଲୀରେ ଏକ ପରିବାରର ପରମ୍ପରାକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରୁଛି। ସେହିଭଳି ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇର ବିଶ୍ୱାସ। ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇ ଥିଲା ଆଜୀବନ ଅକର୍ମ ଓ ଅବିବାହିତ। ଗାଁ ମଝିରେ ଥିଲା ତାର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର କୁଟୀର। ଆଗେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକକୁ ଦେଖିଲେ ଆଦର ସମ୍ମାନ ସହିତ ତାଙ୍କୁ କୁଟୀରକୁ ବସାଇ ମନବୋଧ ଚୌତିଶା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥିଲା। ତାର ସେହି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଭିତରେ ଥିବା ସ୍ନେହ, ଆଦର, ବିଶ୍ୱାସର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ଥିଲା ଏକ ପରିବାରର ପରମ୍ପରା। ଗ୍ରାମର ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପରିବାରର ପରମ୍ପରା ଥିଲା। ସ୍ୱାର୍ଥର ବିଭେଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କର୍ମ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ପରିବାରର ପରମ୍ପରା ଆପେ ଆପେ ଜାତ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଝାଞ୍ଜିରେ, ବର୍ଷାର ଝଡ଼ରେ ତଥା ହେମନ୍ତର ଶୀତରେ ପଲ୍ଲୀରେ ଥିବା
କର୍ମରତ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ରଜ ପର୍ବର ଶେଷ ପରେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଏକ ଭାବରେ ମିଳିମିଶି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପଲ୍ଲୀ ଜନନୀ କୋଳରେ ପରିପୃଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ଏହି ପରିବାରର ମଧୁର ସମ୍ପର୍କକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କବି। ଓ ସେ ସହରବାସୀ କେବେ ଏହାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲିକି ନିଜକୁ ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ବହୁ ପରିମାଣରେ ପରମ୍ପରା ଦାସ ବୋଲି କହିବାର ଯଥାର୍ଥତା କ'ଣ? କିମ୍ବା ମନୁଷ୍ୟ ଯୁକ୍ତିବାଦୀ ଜୀବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଗତାନୁଗତିକାର ଦାସ, ଏହି ଉକ୍ତିଟି ସତ୍ୟତା ପଠିତ ପ୍ରବନ୍ଧ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିପାଦନ କର। ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ଐତିହାସିକ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜଣେ ପ୍ରବୀଣ ଗବେଷକ ତଥା ଖ୍ୟାତନାମ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସୁପରିଚିତ। ସେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସେହି କୃତି ସନ୍ତାନ ନିଜର ସନ୍ତାନ ତଥା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣାନୁଭୂତି ସରଳ ସହଜ ଓ ସାବଳୀଳ ଶୈଳୀରେ କାହାଣୀର ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ମୋ ସମୟର ଓଡ଼ିଶା, ଇତିହାସ ଓ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ପ୍ରବନ୍ଧ ମାନସ ଏଭଳି ବିବିଧ କାଳଜୟୀ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପଦ। ତ ପ୍ରବନ୍ଧ ମାନସରୁ ସଂଗୃହୀତ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମାନବ କିପରି ନିଜର ପରମ୍ପରାର ଦାସ ତାହା ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ତ କହିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜର ବିମୁଖତା। ମନୁଷ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଯୁକ୍ତିବାଦୀ ଜୀବ ବୋଲି କହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, କାରଣ ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ଗତାନୁଗତିକାର ବା ପରମ୍ପରାର ଦାସତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରି ସହଜ ପନ୍ଥାକୁ ଆଦରି ନେଇଥାଏ। ତ ଆଜିର ସମାଜରେ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତି ପରେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷିତ ଅଭିଜାତ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପରମ୍ପରାର ପରିଣତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେହି ଆଭିଜାତ୍ୟର ଚିହ୍ନ ହେଲା ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମ ସ୍ୱୀକାର ନ କରିବା। ତ ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ପଲ୍ଲୀର କର୍ମ ଯୋଜନାର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକଙ୍କ ନିକଟରେ ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଆଭିଜାତ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଫଳରେ ଆଜିର ସମାଜରେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷିତ ନିକଟରେ ଶ୍ରମ ବିମୁଖତା ପରିଦୃଷ୍ଟିତ ହୋଇଛି। ଓ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ କ'ଣ? ଧନାର୍ଜନର ଲାଳସା। ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ପଲ୍ଲୀ କୋଳରେ ରହି ପଲ୍ଲୀର କର୍ମ ଯୋଜନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ମୁଣ୍ଡର ଝାଳ ତୁଣ୍ଡେ ମାରି ଯେଉଁ ଧନ ଅର୍ଜନ କରେ ତାହା ଅତି ସାମାନ୍ୟ ବା କମ୍, ଅତି ନଗଣ୍ୟ। ତଦ୍ୱାରା ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ମଧ୍ୟ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ। ତେଣୁ ସେ ଶ୍ରମ ବିମୁଖତାକୁ ଆଭିଜାତ୍ୟ ଚିହ୍ନ ବୋଲି ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଧନାର୍ଜନ ନିମନ୍ତେ ସେ ସହର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ପଡ଼େ ଓ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୈନିକ ଆୟର ସୀମା ଉପରେ ଆୟନ ବାଧା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଧର୍ମ ବା ସମାଜର ନିନ୍ଦା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ସମସ୍ତ ନୀତି ନିଷ୍ଠତା ତଥା ବିକେଳଶୀଳତାକୁ ପାଦରେ ଦଳି ରୁଦ୍ଧଶ୍ୱାସ ହୋଇ ଅର୍ଥନୈତିକ ଭାବେ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ଧନାର୍ଜନ ନିମନ୍ତେ ତତ୍ପର ହୋଇଉଠେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଧାଇଁ ଯିଏ ଯେତେ ପରିମାଣର ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିପାରେ ସେ ସମାଜରେ ସେତେ ବେଶୀ ପ୍ରଶଂସା ପାଏ। ସମାଜରେ ଧନର ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ବୀର ଭାବେ ଆତ୍ମପରିଚୟ ଲାଭ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରମ ବିମୁଖ ହୋଇ ପଲ୍ଲୀର ସେହି କର୍ମ ଯୋଜନାର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ସମାଜରେ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲାଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ କେବଳ ଧନାର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ରତ ରୁହେ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ସେ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ବୀର ସାଜି ପଲ୍ଲୀ କୋଳକୁ ଫେରିଆସି ଅନାଗ୍ରହୀ ହୁଏ। ଏହା ହିଁ ଆଜିର ପରମ୍ପରା ଓ ମନୁଷ୍ୟ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଏହି ପରମ୍ପରାର ଦାସତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଇଛି। ପଲ୍ଲୀର ଶିକ୍ଷିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବୁଝାଅ, କିମ୍ବା ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରି କେହି ପାର ହୋଇ ନାହିଁ, ଏହି ଉକ୍ତିଟି ପ୍ରବନ୍ଧ ଅନୁସାରେ ଆଲୋଚନା କର। ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ବାଙ୍ଗ୍ମୟର ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଭାବରେ ଯେପରି ପରିଚିତ, ସେହିପରି ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଐତିହାସିକ ତଥା ପ୍ରବୀଣ ଗବେଷକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ। ଇତିହାସର ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ, ସାହିତ୍ୟ ତଥା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଧାର କରି ଜ୍ଞାତବ୍ୟ ତଥ୍ୟର ପରିବେଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ରଚନା କରି ଯାଇଛନ୍ତି ଇତିହାସ ଓ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ପ୍ରବନ୍ଧର ମାନସ, ମୋ ସମୟର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଭୃତି ବିବିଧ
उच्च कोटीर प्रबंध जहाँ तांकु सृजनात्मक प्रतिभार परिचय बहन करे। प्राबंधिक प्रबंध मानसरू संगृहीत एही जन्मभूमि प्रबंधरे आधुनिक शिक्षित समाज को श्रीकृष्ण सहित तुलना करिवार सहित पल्लीप्रीति तथा उदार मानविकता विषय उद्बोध आह्वान देइछन्ति। जेपरि शिक्षित समाज पल्ली प्रति विश्वासघातकता करिथाए, पाश्चात्य शिक्षा एवं सभ्यता शिक्षित मानक हृदय रे पल्ली प्राणता सृष्टि न करी सेमानकु करुछि पल्लीर विमुख बा पल्लीर शत्रु। तो विद्यार्थी जीवन रे पितामातांकर आशा भरोसा रे स्थल तथा वृद्ध मानकर आदर रे पात्र होइतिबा सेही संतानटी शिक्षा समाप्ति परे अभिजात श्रेणी अंतर्भुक्त हुए एवं शारीरिक श्रम को स्वीकार न करी अभिजातर प्रतीक बोली विवेचना करे और फल से पल्ली जीवन श्रृंखलित कर्म योजना प्रति विमुख हो जाए एवं सहर को जाई मानवर समस्त नीति को पददलित करी जेकोसी उपाय अधिक अधिक धनकार्जन करी जीवन युद्ध में दिग्विजयी एवं वीर भाव में परिचित होगापाई से जन्मभूमि को मध्य परित्याग कर दिए एवं सहर रे दीर्घ काल उपस्थापन कलापर तार पुणी थे पुनर्जन्म होइछि एवं सही जन्मभूमिर कथा स्मरण होइछि। छिंडी जाए पल्ली सहित तार संपर्कर राज्य सार माउसीर स्नेह ममता गोविंद भाईर जो विश्वास तापाई जो स्वप्न होता है ग्राम शिशु मानक पई से हुंती जेमिति आफ्रिकार जेब्रा वा जिराफ एवं राजनीति दल रे सामिल होइथिबा ग्रामीण युवक गोष्ठी सहित समयातिबाहित भाव में तांको पई असंभव होई पड़िछि। फल से माने जन्मभूमिर कर्मरु तथा मनरु संपूर्ण विच्युत होई पड़िछन्ति एवं शिक्षा समय रे पल्ली कोଳରେ जो दृष्टांत पात्र होइछि शिक्षित संतान एही पल्ली जीवन प्रति विश्वासघातकता परी निसंदेह रे कहिछन्ति। से भली श्रीकृष्ण जेतेबेले गोपपुर प्रति विश्वासघातकता करिछन्ति। गोपपुर थिला पुराण पुरुष श्रीकृष्णंकर जन्मभूमि। से नंद यशोदा गोपी गोपाल और असीम स्नेह रे परिपालित होइतिले और परिशेष से प्रवंचना करी गोपपुर को परित्याग कले एवं मथुरा ठारू द्वारिका पर्यंत दीर्घ पथ अतिक्रम करी एक विपुल राज्य और अभ्रकंक्ष प्रासाद बा अष्टपाटवंशी और अगणित पुत्र कन्यार अधिकारी होई से द्वारिका रहीगले। महाभारतर महासंगर को समर को अंगुली निर्देश रे परिचालना कले किंतु भूलीगले से गोपपुर को जोठी तांकर जन्म होइतिला। नंद और यशोदा चक्षु अंधीभूत होईगला। प्रेममयी राधा दीना और क्षणा होईगले किंतु कृष्ण और गोपपुर को फेरी नथिले। जन्मभूमि प्रति विश्वासघातकर कुपरिणति जन्मभूमि प्रति विश्वासघातकर कुपरिणति श्रीकृष्ण को मध्य भोगिबा को पड़िथिला। से जेतेबेले भगवान मध्य थिले द्वारिकापुरी विपुल संपद और वंशधर माने ध्वंस होईगले। गोपपुरर गोचारण दृढ़ शक्त होइतिबा श्रीकृष्णंकर पादद्वय द्वारिकार भोगविलास समय कोमल और रक्ताक्त होई निर्बोध व्याध मनरे हरिण कन्यर भ्रमण सृष्टि करुथिला एवं श्रीकृष्ण शेष जीवनर दुखद परिणति आधुनिक शिशु गोष्ठी को शिक्षा करने को उचित किंतु आज मध्य गोपपुर थिबा परी पल्ली जननी रही एवं रहिथिबो मध्य। गोपपुर रे दीर्घ श्वास श्रीकृष्ण परी महापुरुष को ध्वंस आड़ को टाणी नेला परी मनीषर पल्ली जीवन में मध्य दीर्घ श्वास निश्चित भाव से भली शिक्षित गोष्ठी मध्य को मध्य जीवन को दिने ना दिने म्रियमाण करदेव यह निसंदेह। तेणु पल्ली विमुखता परिहार प्रदान करिछन्ति। 46 नंबर प्रश्न जानिबा। सो एही प्रबंध रे लेखक शिक्षित समाज को की परामर्श देइछन्ति एवं शिक्षित समाज किपरि पूज्य नमस्य होई पारिबे ताहा जन्मभूमि आधार रे आलोचना कराଯାଇଛି। जणे विशिष्ट ऐतिहासिक तथा प्रवीण गवेषक भाव सुपरिचित डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राही ओडिया प्रबंध साहित्य जगत रे जणे सफल प्राबंधिक भाव होइचंती यथेष्ट सम्मानर अधिकारी। मयूरभंजर खिंची किछि कृति संतान निजर चिंता एवं सूक्ष्म अनुशीलनी तथा भाषार जादुकरी स्पर्श दे गढ़ी मो समयर ओडिशा इतिहास किंबदंती। प्रबंध मानस एवं प्रबुद्धिर विविध
ପ୍ରବନ୍ଧ ସୌର ଆଜି। ତ ପ୍ରବନ୍ଧ ମାନସରୁ ଏହି ସଂଗୃହୀତ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ପଲ୍ଲୀର ବିମୁଖତା ବା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରାଣରେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ପଲ୍ଲୀର ଉନ୍ନତିର ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପଲ୍ଲୀର ବିମୁଖତା ତ୍ୟାଗ କରି ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରାଣ ହେବା। ଆଜିର ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜ ନିକଟରେ ପଲ୍ଲୀ ବିମୁଖତା ଓ ପଲ୍ଲୀ ଜନନୀର ହତଶ୍ରୀ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଧର୍ମାନ୍ତର ଦୀକ୍ଷିତ ପରି ସଂଖ୍ୟାତିକ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ପରିଚାଳିତ ଶିକ୍ଷା ନିକଟରେ ସେମାନଙ୍କ ମାନବିକତାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ପାସୋରି ପକାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଘଟୁଛି ଓ ସେମାନେ ଅଭିଜାତ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ପାସୋରି ପକାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଜାତ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇ ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମ ଓ ପରିହାର କରି ଧନାର୍ଜନ ନିମନ୍ତେ ସହରାଭିମୁଖୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସହରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସେହି ମାତା ଏବଂ ଧାତ୍ରୀ ବା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସ୍ୱରୂପିଣୀ ପଲ୍ଲୀ ଜନନୀକୁ। ସେହି ପ୍ରତି ନିଜର ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ ଥିଲା ତାହାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକମାନେ। ପିତାମାତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା ଭରସାର ସ୍ଥଳ ଥିଲା ଏବଂ ଗ୍ରାମ ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପାତ୍ର ହୋଇଥିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଟି କ୍ରମଶଃ ପଲ୍ଲୀର ଏକ ପରିବାରତ୍ୱର ପରମ୍ପରା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକଟି ସହରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି ତ ଏକ ପରିବାର ଯେଉଁ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ତାହା ତାଠାରୁ କମିଯାଇଛି। ସେ ହରାଇ ବସିଛି ସେହି ସାର୍ ମାଉସୀର ସ୍ନେହ ଓ ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ତା ଆଉ ରହିଲା ନାହିଁ। ଗ୍ରାମର ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପାଇଁ ସେ ହୁଏତ ଅଚିହ୍ନା ମଣିଷ। ଗ୍ରାମ ଯୁବକ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ସେ ଚାଲିପାରେ ନାହିଁ। ପଲ୍ଲୀ ଜନନୀର ମନ ଏବଂ କର୍ମରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ଜନ୍ମଭୂମିର ଋଣରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେହି ପଲ୍ଲୀ କଳରୁ ଫେରିଯାଇ ପଲ୍ଲୀର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ଆତ୍ମନିୟୋଗ କରିବାକୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନୈତିକ ଧନାର୍ଜନ ପନ୍ଥା ଛାଡ଼ି ପଲ୍ଲୀର କର୍ମଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବା କିପରି? ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜର ସେହି ଅଭିଜାତ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅନୈତିକ ଉପାୟରେ ଧନାର୍ଜନ କରି ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ବୀର ହୋଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଶ୍ୱାସରେ ଧାଇଁଛନ୍ତି। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମତରେ ସେହି ଧନାର୍ଜନର ଲାଳସା ହିଁ ତାଙ୍କ ପଲ୍ଲୀ ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଛି। ସେହି ଧନ ପାଇଁ ହିଁ ପଲ୍ଲୀକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ ଅନୈତିକ ଧନାର୍ଜନ ପନ୍ଥା ତ୍ୟାଗ କରି ପଲ୍ଲୀକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମ ଯୋଜନାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରି ସ୍ୱୀୟ ଶ୍ରମ ଏବଂ ସ୍ୱେଦ ବିନିମୟରେ ଉପାର୍ଜିତ ଧନର ଯେଉଁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବାକୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଧିକ ଧନରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେହି ମହାନ ଗାଥାର ଶିକ୍ଷା। ମହାଭାରତରେ ଯେଉଁ ମହାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମହାନାୟକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମି ଯେଉଁ ଗୋପପୁରକ ପ୍ରତି କରିଥିବା ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଏବଂ ବିଷମୟ ପରିଣତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର ସେହି ନବନିର୍ମିତ ଦ୍ୱାରିକା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି ଗୋପପୁର। ଯେଉଁ ଗୋପପୁରକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମଭୂମି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଦ୍ୱାରିକା ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ। ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠରୁ ଏହି ମହାନ ଗାଥାରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ପଲ୍ଲୀ ଜନନୀର ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଲେଖକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ନିଗଡ଼ ଛିନ୍ନ କରିବାକୁ ହେବ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ହିଁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜୀବନ ଧାରଣର ମାର୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାରୁ ନିଗଡ଼କୁ ଛିନ୍ନ କରି ସ୍ୱୟଂ ମହାନୁଭବତାର ପରିଧିକୁ ପରିଲକ୍ଷିତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଓଡ଼ିଶାର ତଥା ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସେ ହିଁ ଆମର ନମସ୍ୟ। ତେଣୁ ଭଲ ବିଶ୍ୱବାସୀ, ଭାରତବାସୀ ତଥା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ହେବା ପାଇଁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ନିଗଡ଼ ଛିନ୍ନ କରି ପ୍ରଥମେ ପଲ୍ଲୀବାସୀ ହେବା ପାଇଁ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜକୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 47 ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗ୍ରାମରେ ରଜ, କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଗୀତ ବୋଲାଯାଏ ସେସବୁକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ତୁମ ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦେଖାଅ। ତ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପିଲେ ତୁମେ ଏସବୁକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବ। ପଲ୍ଲୀ କବି ନନ୍ଦ କିଶୋର ବଳ, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ, ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସଙ୍କ ପଲ୍ଲୀ ଗୀତକୁ ସଂଗୃହୀତ କରି ନିଜ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦେଖାଇବ।
पिलामाने आशा करुच्ची आज क्लास 10 ओडिया चैप्टर 9 रो जन्मभूमि समस्त प्रश्नोत्तर तुम मानक भल भाव बुझा पड़ी थो। जदि भिडियोटी भल लगी लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करंतु। आगो को यही शिक्षामूलक भिडियो आम सहित जोड़ी रुहंतु। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।